एक इंस्टीट्यूट चो शुरू हुई गल जिथे कि इस पहला शुरुआत जदों कि 6 मुसलमान बच्चियां जड़ियाँ कि हिजाब दे विच क्लास अटेंड करदियां सारा साल करदियां रहियां ते अखीर वेले उन्होंने कहा जी नहीं हुण तुसीं इत्थे आ नहीं सकदियां हिजाब दे विच। उन्होंने अपनियां गुंडियां कढ़ियां RSS दियां, उन्होंने जिहड़े बिल्कुल इक्को साइज़ दियां शॉलां भगवियां प्रोवाइड कीतियां ये करके कि जी जे इन्हां ने करना है तो असीं भी ये करांगे। विश्व हिंदू परिषद का प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि हम जहादियों को वार्निंग देते हैं कि माहौल को ख़राब मत किया जाए। जे तुसी चुप करके कुट खा के जो कहते ने मन जाओ तो भी तुसी मुसलमान नहीं रहिंदे, तो जे तुसी चैलेंज करते हो वो उन्होंने अगों मौका मिलता है कि जी अच्छा ये बोलते हैं हमारे सामने है, और उन्होंने उत्ते फिर हमला। अवैसी कह रहे हैं पाकिस्तान को बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मसले में टांग मत अड़ाओ, ये है गुलामी। यानी शेर सिंह ने क्या मालविया ने उन्हें क्या ज्ञानी जी फिक्र मत करो, अंग्रेज़ों को जा लेने दो, हम तो शिक्षा प्रणाली में संशोधन करके ही मुसलमानों की मुसलमानी निकाल देंगे। यानी शेर सिंह कहते हैं कि मैं सोचा है कि मुसलमान इन्नी वड्डी गिणती च ने, जे उन्हां दे नाल ये करनगे तो साडी सिखां दी सिक्खी कित्थे रहण देणगे। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स प्रोग्राम नूं होर अगे वधाने अज दे दूसरे अहम इशू दे नाल उस दे विच आपां गलबात करन जा रहे हां करनाटका केस दे हवाले नाल कि करनाटका विच मुसलमान बच्चियां दे हिजाब नूं लै के छिड़िया विवाद हुण इंटरनैशनल पद्धर ते पहुंच गया है। पाकिस्तान सरकार ने भारत दे इस्लामाबाद विचले डिप्लोमैट नूं तलब करके इस ते जोरदार प्रोटेस्ट कीता है। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हां। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसे तरह बने रहना, देखण सुणन लई एंड लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्नवाद जी। डॉक्टर साहब की कहना चाहोगे? देखो कल जिहड़ा सैगमेंट असीं करनाटका दे विच हिजाब दे मुद्दे नूं लै के, हालां इस कोई दो रावां नहीं ने कि जिवें असीं कल RSS दा किवें नैटवर्क है, किवें उन्हां दियां 72 तो ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशनस उन्हां दे इशारे ते ही किवें किसी इशू नूं पहलां जिहड़ा छेड़िया जांदा है, फिर उन्होंने बिल्ट किया जाता है, फिर उन्होंने किस पासे नाल जोड़ के किधर नूं तोरना है, ये नागपुर च बैठा है इन्हां दा सारा जिहड़ा ढांचा है उपर तक जिहड़ा कि 100 साल की जिन्हां कोल ऑर्गेनाइजेशन है वो तय करते हैं। सो साडे इस सैगमेंट नूं काफ़ी पसंद किया गया और इस कोई शक नहीं है कि इस वेले ये मामला, क्योंकि जो तुसीं टाइमिंग देखते हो कि एन एक पासे तां करनाटका च इस मुद्दे नूं खड़ा किया गया और वो बहादुर मुसलमान बच्ची जिहड़ी कि वो गुंडियां दी भीड़ दे विच भी अल्लाहू अकबर करके उन्हां चों गुजरदी है और बाद दे विच प्रिंसीपल आके उन्होंने महफूज अंदर लै जांदा है। ये अपने आप दे विच एक जिवें तुसीं चैलेंजिंग लाइन भी बन जाती है। और ये बेशक नसीरुद्दीन शाह ने ये करण थापर नूं इंटरव्यू च कहा सी कि भी जिस पासे मुसलमानों नूं पुश किया जा रहा है अल्टीमेटली फिर सिविल वार होएगी। हुण देखना ये है कि भी बहुत बार कई बार जदों एक डर जां खौफ का माहौल बनया हुंदा है तो उदों एक अद्धी बहादरी की आवाज़ उस डर खौफ नूं चुक दिंदी। और ये जिहड़ा एक ट्रेंडिंग है कि किवें उस बच्ची ने बेखौफ हो के, और ये जिवें एक साडे सिख वीर ने भी कामेंट किया कि भाई उन्हें बीबी ने दस दिता है कि गल ये है कि जे जिहड़े बाज़मीर ने वो किस हालत च ने दे बावजूद कोई उन्हां दे मनोबल नूं तोड़ नहीं सकता, उन्होंने कोई कमज़ोर नहीं कर सकता। और इस इशू के उत्ते क्योंकि टाइमिंग कभी करनाटका दे नहीं, अज जो असी गलबात कर रहे हैं ऑलरेडी वैसटर्न यूपी उस दे विच जिथे कि BJP इस बार लूजिंग ग्राउंड ते खड़ी है, जाट और मुसलमान, क्योंकि वैसटर्न यूपी उही बेल्ट है जिथे मुजफ्फरनगर दे विच इन्हां ने पिछलियां चोणां तो पहलां मुसलमानां दी नस्लकुशी दा एजेंडे तो बाद जिहड़ा वो जाटां दीयां वोटां BJP ने अपने खाते च पवाइयां सी, जिन्नियां भी 50+ सीटां ने उहदे च आलमोस्ट 4-5 नूं छड्ड के सारियां BJP ने लईआं सी। पर इस बार किसान अंदोलन दे चलदे हैं जिवें जाट और मुसलमान उन्हां दे विच वो भाईचारा वापस आया, इस बार BJP नूं उत्थे हार नज़र आ रही है। सो ये टाइमिंग यूपी दे विच इलैक्शनां पंजाब च होण वालियां ने, उस सारे दे नाल इस नूं होर भी हवा दित्ती गई, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट चो शुरू हुई गल जिथे कि इस पहला शुरुआत जदों कि 6
ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਅਖੀਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਡੀਜ਼ ਰੂਮ ਹੈ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਬੈਂਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਇਸ ਦੀ ਡੀਟੇਲ ਸੁਣਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ 3-4 ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ, ਔਰ ਫਿਰ ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁੰਡੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਦਨਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗੁੰਡੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ RSS ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਲਾਂ ਭਗਵੀਆਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕਸਾਰਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਮੁੱਦਾ RSS ਵੱਲੋਂ ਪੋਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 1936-37 ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਉਦੋਂ ਅਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇਲੈਕਟਰਲ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਜੋ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ 23 ਮਾਰਚ 1940 ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਹੌਰ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜੇ ਹਾਲਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣਾ ਉਹ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਲਖਨਊ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ ਸਾਰੇ ਆਪਸੀ ਹਾਰਮਨੀ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਜਿਹਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਬਣਾਈ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਵਕੀਲ ਲੰਡਨ ਰਿਟਰਨ, ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਸੀ ਇੱਕੋ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਨੋਨ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਪਿਆਰੀ ਤਕਰੀਰ ਕੀਤੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਾਂਝੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। तो कहते जो शाम को इकट्ठे होए तो मैं उन्होंने कहा कि मालविया साहब आज आपने जो कुछ कहा आप उसमें तो यकीन करते नहीं हैं, आप तो हिंदू महासभा के प्रेजिडेंट। और वो जी गल उन्होंने कही ज्ञानी शेर सिंह ने अपने एक आर्टिकल दे विच लिखी जी मैं बचपन च पढ़ी हुई है। उन्हें ज्ञानी शेर सिंह ने कहा, मालविया ने उन्हें कहा ज्ञानी जी फिक्र मत करो, अंग्रेज़ों को जा लेने दो, हम तो शिक्षा प्रणाली में संशोधन करके ही मुसलमानों की मुसलमानी निकाल देंगे कि भाई एक बार इन्हों जा लैन दो, सानू को लंबा चौड़ा नहीं करना पैना, एजुकेशन सिस्टम च इनू ही असी इवें घुमा देना कि इन्हों की मुसलमानी जाती लगनी। और वो ज्ञानी शेर सिंह कहते हैं कि मैं सोचा है कि मुसलमान इन्नी वड्डी गिणती च ने, जे उन्हों दे नाल ये करनगे तो साडी सिखां दी सिक्खी कित्थे रहण देणगे। लेकिन काश 47 ਦੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਹਿਮਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੇ ਹੀ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 20 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਸ ਹਿਊਮਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਰਸਟ ਪਾਰਟ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੱਲ ਮਦਨ ਮੋਹਨ ਮਾਲਵੀਆ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹੀ ਸਾਵਰਕਰ ਹਿੰਦੂ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਉਹਦਾ ਚੇਲਾ ਨੱਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਜਿਹਨੇ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਾਵਰਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੇਕ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ, ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਜਾਮੀਆ ਮਿਲੀਆ ਇਸਲਾਮੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਆਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਲਾਅ ਕਾਲਜ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ 20 ਕਰੋੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਜਾਂ ਦੂਜੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਤਕਰੀਰ ਵੀ, ਹਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਓਵੈਸੀ ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਧੱਕੜ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, तो ओवैसी कह रहे हैं पाकिस्तान को बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमारे मसले में टांग मत अड़ाओ, ये है गुलामी। सो वो तो उन्हें कश्मीरी अपने मुसलमान जो कुछ हुण चल रहा जम्मू कश्मीर च पिछले 2 सालों तो दा स्टेटस भी तुहानूं भारत दीयां किन्नियां मुसलमान ऑर्गेनाइजेशनस दा देखण च आया कि जी उन्होंने उस दे उत्ते आवाज़ चुकी है, क्योंकि और यही पार्ट सी ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥਾਟ ਉਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 1936-37 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਿੰਪਲ ਮੈਜੋਰਟੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਵਨ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੋੜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ 5 ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹਿਜਾਬ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਵਾਪਸੀ ਔਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। 20 ਕਰੋੜ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਠੀਕ ਬਿਲਕੁਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ परिषद ਦਾ प्रेसिडेंट ਕਹਿ ਰਿਹਾ है कि हम जहादियों को वार्निंग देते हैं कि माहौल को ख़राब मत किया जाए। ਹੁਣ ਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀ ਨੇ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ ਵੀ ਰਜਿਸਟ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹਾਦੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕੁੱਟ ਖਾ ਕੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਨ ਜਾਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਜੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੋਲਤੇ ਹੈ ਹਮਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਹਮਲਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੋ ਸਟਾਕਹੋਮ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਬਕਾ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹੇਗਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਚੁੱਪ ਰਹੋ ਕਿ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਪਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੋਗੇ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਲੈਵਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ 'ਚ, ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਚਾਰਜ ਡੀ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇ ਕਨਵੇਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਗ੍ਰੇਵ ਕੰਸਰਨ ਐਂਡ ਕੰਡੈਮਨੇਸ਼ਨ on banning of Muslim girl students from wearing hijab in Karnataka। तो उन्होंने strongly condemn किया और उन्होंने कहा कि भाई ये जड़ा अपनी गवर्नमेंट को कन्वे कर दो कि जड़ा एंटी हिजाब कैंपेन है which is part of its agenda aimed at dehumanizing and demonizing Muslim women, said Pakistan Foreign Ministry। उन्होंने कहा भी ये जड़ा तुहाडा एजेंडा है ये डीह्यूमनाइज कर रहा है मुसलमान औरतों को, और नाल दी नाल जिहड़ा उन्हां नूं खत्म करन दी लाइन है। और पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशनस OIC नूं भी अपील की है, ह्यूमन राइट्स होर ग्रुपां नूं भी, टू टेक कॉग्निसेंस ऑफ द वरिंग लैवल ऑफ इस्लामोफोबिया इन इंडिया एंड प्रिवेल अपॉन इंडियन अथॉरिटीज़ टू प्रिवेंट सिस्टमैटिक ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अगेंस्ट माइनॉरिटीज़ इन द कंट्री। पर अफसोस एक पाकिस्तान तो इलावा ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 57 ਮੁਲਕ ਨੇ OIC ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਬੈਸਡਰਸ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੇ ਐਨਵੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਤੋਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬੇਗੈਰਤੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਹਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 20 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਕਸੀਕੋ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖ ਰੈਫਿਊਜੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਸ਼ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਵੇਂ ਸਾਡੇ ਦੂਜੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੱਕਾ ਔਰ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਹਾਫਿਜ਼, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਹਕੂਮਤ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਸਾਡੇ 57 ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੁਲਕ, ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇਹਨੇ ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮੋਫੋਬੀਆ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਹੋਮ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਵਾਪਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਕੁਛ ਸਪੇਨ ਔਰ ਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਠੀਕ ਸੀ ਫੀਅਰ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਜੋ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਇਨਕੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਹਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।